वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। खालसा संपूर्णता दिन दियां सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। प्यारे दर्शकों, एक लड़ी शुरू की है दसवें ग्रंथ विच सिफतां दुर्गा देवी दियां। जिन्होंने यकीन नहीं आता कि दसवें ग्रंथ विच की लिखिया होया, ये दसवें पातशाह का लिखिया होया, जिन्होंने यकीन नहीं आता कि इत्थे दुर्गा देवी की जय जयकार हुई है, हर थां दे उत्ते कीती जा रही है, उसनों ही सारे संसार की मालक मन्निया जा रहा है। दसवें ग्रंथ विच ये कुछ सच उजागर करने का यतन किया जा रहा है। ये खोज है, मटीरियल सारे का सामने पिया है, गल है इसनों पढ़न की वाचन की ते गुरु ग्रंथ साहब की जो फिलोसफी है, जो विचारधारा है, उस उपर इसनों परखण की लोड़ है। क्योंकि इस ग्रंथ नूं श्रोमणी कमेटी वालों भी मानता दी गई है, तो उसने भी सिख रहत मर्यादा में तरमीम करके तब्दीली करके अपने आप ये लिख मारिया कि गुरु गोबिंद सिंह की बाणी का कीर्तन हो सकता। उत्थे कोई निर्णय नहीं किया उन्होंने भी किहड़ी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बाणी है। कोई निर्णय नहीं, अज तक नहीं निर्णय हो सकिया भी किहड़ी बाणी वो गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर खिलार के जां छड्ड गए। किसी ने कोई निर्णय नहीं किया, तो लिख मारिया कि बाणी का कीर्तन करो। तो इस आड़ विच रागी जथे दश ग्रंथी रचनावां नूं गाउंदे हन। तो बड़ा ये दुख भी हुंदा है सुन के कि इन्नी अज्ञानता साडे विच आ चुकी है कि सानूं ये भी नहीं पता कि जो पढ़ते हैं इन्हां रचनावां का अर्थ की है, तो इन्हां दा स्रोत की है, ये किहदी सिफत विच लिखियां गईयां। कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जिहड़ी है वो थोड़ी है, कि वो अधूरी है, कि सानूं होर रचनावां बाहरों कितों इकट्ठियां करनियां पैंदियां। तो प्यारिओ, ये साजिशां जिहड़ियां दसवें पातशाह तो बाद चलियां कि किसी न किसी तरह सिखां नूं फुट दा शिकार बनाया जाए, ये दसवें ग्रंथ एक ऐसी चाल है जो सिक्खी के विरोधी, सिक्खी के दुश्मन लोग सन, बाबा नानक के समय तो चले आ रहे, जो बाबा नानक की विचारधारा का विरोध करते चले आ रहे सन, वो इत्थे आके बड़ी सफलता नाल अपना काम कर सके आ ते सिखां नूं शिकार बना चुके आ फुट दा। तो आपां गल कर रहे सां दसवें ग्रंथ विच सिफतां दुर्गा देवी दियां, ये भाग दूजा है अज। तो अगे चलन तो पहला आपां झात मारदे हां धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ये दुर्गा बारे की कहंदी है। आपां कुछ प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब विच पहलां सांझे करदे हां तां जो आपां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी जो विचारधारा है उस बारे भी पता लग सके कि बाबा नानक की जो बाणी असल बाणी है, जो सच्ची बाणी है, वो की कहती है। क्योंकि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। सतगुरु कौन है? सतगुरु सिखां दा इस वेले गुरु ग्रंथ साहब है। तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो बिना जो होर रचनावां बाहर पईयां जिन्हां नूं लोक गुरु दियां लिखियां आखदे हन, वो कच्ची बाणी है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपना फैसला है, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। तो प्यारिओ, जिस रचना नूं दसवें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब कोई थां नहीं दिती, उस रचना दे उत्ते जां उन्हां रचनावां उत्ते सिख अज लट्टू होए पे हैं, मस्त होए पे हैं। ये नहीं समझते कि दसवें पातशाह नूं लोड़ हुंदी तां ये रचनावां जिहड़ियां अपने हत्थीं दर्ज करके जांदे। ये कुछ है ही नहीं सी उस वेले। ये तां 100-150 साल बाद ये चालां चल के लभ लईयां, ग्रंथ लभ लए। कोई भाई मनी सिंह दे नां लाता, कोई भाई सुखा सिंह दे नां लाता, ते कोई होर किसी दे नां लाता,
ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਰਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ, ਭਵਾਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਨਾ 455, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕੋਟ ਦੇਵੀ ਜਾ ਕੋ ਸੇਵੈ ਲక్ష్ਮੀ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਜਾ ਕੋ ਸੇਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਮੈਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਸੇਵੀ ਮੈਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੋ ਸੇਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੇਵੈ ਲక్ష్ਮੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਆਰਾਧੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਸੁਰਾਤ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਆ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਨਾ 1162, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ। ਮਰਦਨ ਕਰੈ ਮੈਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਰਦਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੋਹਰੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਐਸੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੁਰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ, ਦੁਰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ। ਕੋਟ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਕ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ। ਜੇ ਟੈਕ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲੇ। ਟੈਂਕ ਨੌਕੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਟ ਹੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟ ਹੀ ਵੇਦ ਉਚਰੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ। ਜੋ ਜਾਚੋਂ ਤੋ ਕੇਵਲ ਨਾ ਰਾਮ, ਆਨ ਦੇਵ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਪੰਨਾ 1162 ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੁਰਗਾ ਉੱਤੇ ਦੁਰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੰਨਾ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ। ਪਾਰਵਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਗਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਵਾਨੀ, ਜਗਦੰਬੇ, ਦੁਰਗਾ, ਕਾਲਕਾ, ਕਾਲੀ,
ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਈਸ਼ਵਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਗੋਰਖ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਮਾਈ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਰਵਤੀ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁਰਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੰਨਾ 874 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਵਾਨੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਚਰੇ ਡੋਰੂ ਟਮਕਾਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੁਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਮਾਈ, ਜਗਮਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦਸ਼ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਮਾਈ ਵੀ ਉਹ ਦਸ਼ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਗਮਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਂ ਆ ਦੁਰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਆ। ਦਸ਼ਪੁਰਾਂ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਾਲਕਾ ਦੁਰਗਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ 43 ਉੱਤੇ ਦਸ਼ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹੀਏ ਥੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ, ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਦਿ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਵਾਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮੁੱਢ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਨੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਵੀ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਥ ਦੇਵੀ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਕਥਨੰ, ਤੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 4 ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਿਓ 425 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 425 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਜੋਗ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਨੀ, ਭਵੀ ਭਵਾਨੀ, ਭੂਤ ਭਵਿਅਮ ਭਵਾਨੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਵਾਨੀ ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚਰੀ ਆਚਰਣੀ ਖੇਚਰਣੀ ਭੂਪਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਬਾਣੀ ਆਪ ਨਿਰੂਪਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਹੈ 425 ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਚੁੱਕਾ।
मेरा फ़ोन छोटा करना पैना ताकि सारे ਨੂੰ पता लग सके। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਆਵਾਗਮਨ ਰੂਪ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੜਤਾ ਵਾਲੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸ਼ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ। ਅੱਗੇ 426 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ 426 ਨੰਬਰ। ਮਹਾਭੈਰਵੀ ਭੂਤ ਨੇਸ਼ਵਰੀ ਭਵਾਨੀ ਭਵੀ ਭਵਾਨੀ ਭੱਬਿਓਂ ਕਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨੀ। ਵਾਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਵਾਨੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਭੂਤ ਨੇਸ਼ਵਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਭੈਰਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਇਆ ਅਜਇਆ ਹਿੰਗਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਵਾ ਵਰਮ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਿਵਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਾ ਹੈ, ਸੀਤਲਾ ਮੰਗਲਾ ਤੋਤਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 626 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਹਾਭੈਰਵੀ ਭੂਤ ਨੇਸ਼ਵਰੀ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੂੰ ਕਹੀਏ ਤੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਬਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਆਵਾਗਣ ਰੂਪ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਿੰਗਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾ ਸੀਤਲਾ ਮੰਗਲਾ ਤੋਤਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅਜੈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਭੈਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ 427 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਛਰਾ ਪਛਰਾ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਿਧਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਭੈਰਵੀ ਭੂਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਧਿਆ, ਮਹਾਬਾਣੀ ਅਸਤਰਣੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਔਸਤ ਕਥਨੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵੀ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਰਾਗੀ ਗਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਸੈਥੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਅਥ ਦੇਵੀ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ ਕਥਨੰ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਉਣਾ ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ
ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਟਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਟਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਅਸਤਰਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰਨੀ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਣੇ। ਤੋ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 427 ਨੰਬਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਅਛਰਾ ਪਛਰਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਮੋ ਬ੍ਰਿਧ ਬ੍ਰਿਧੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਭੈਰਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾ ਵਾਲੀ ਅਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਤੀ ਅਤੇ ਕਟਾਰੀ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 427 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, 25-27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਤ ਕੀ ਤਾਮਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ। ਉਹ ਨਮੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ 1100 ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਮੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ 1100 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, 1100 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ 1100 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਦਾ? ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਆ। ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਦੁਰਗਾ ਤੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਾਤ ਕੀ ਤਾਮਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਪ, ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ। ਤੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨਮੋ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਨਮੋ ਹੋਈ। ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਨਮੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਲਕਾ ਬ੍ਰਿਧਣੀ ਔ ਜੂਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਨਵੀ ਦੇਵਣੀ ਜਛਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿੰਨਣੀ ਮੱਛਣੀ ਕੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੱਛਣੀ ਕੱਛਣੀ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 428 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ 428 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ, ਹੇ ਦੁਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਤਵਿਕੀ ਅਤੇ ਤਾਮਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਰਧ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਅਜੂਨੀ ਆ। ਅਜੂਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਾਰੇ ਦੇਹ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਧ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੈਂਤਣ ਹੈ, ਦੇਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿੰਨਰਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਛਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਿਫਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਲਿਊ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਸੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਦੀ ਆ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਟਾਰੀ ਕਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਤਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਨੀ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ 428 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ 440 ਬੰਦ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ
ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਸੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।